اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظم الفكر من درء الأوصاف محمدا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواتن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك أرس إرشاد الأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة به من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره، وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة، ومع الإسلام والإيمان بأهلها معصورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وبسط الأدلاب التي حك في جميع النواحي والأقطار، وإدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على
هذا الحبيب المحبوب لأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبابتي يا سيدتي يا فاطمة يا بنت رسول الله صلاة على تمان الأكملان على أبيك وعلى زوجك وعليك وعلى ابنيك وعلى من ولاكم لله. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha adalah salah satu dari 4 perempuan pemuka surga, putri kesayangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir dari rahim mulia Sayyidah Khadijah binti Khuwailid yang juga salah satu perempuan pemuka surga. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dijuluki sebagai pemimpin perempuan umat Islam dan teladan terbaik bagi kaum perempuan di dunia. Sayyidah Fatimah Az-Zahra dilahirkan pada tahun kelima setelah Sayyidina Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi, bertepatan dengan 3 tahun setelah peristiwa Isra Mi'raj beliau. Sebelumnya malaikat Jibril alaihissalam telah memberi kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kelahiran Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Beliau lahir pada hari Jumat 20 Jumadil Akhir di kota suci Mekah. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha hidup dan tumbuh besar di hariban wahyu Allah dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dibesarkan di dalam rumah yang penuh dengan kalimat-kalimat kudus Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Acap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidatuna Fatimah masuk ke dalam rumahnya. Beliau langsung menyambut dan berdiri, kemudian mencium kepala dan tangannya. Pada suatu hari, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang sebab kecintaan beliau yang sedemikian besar kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau menegaskan, "Wahai Aisyah, jika engkau tahu apa yang engkau ketahui tentang Fatimah, niscaya engkau akan mencintainya sebagaimana aku mencintainya. Fatimah adalah darah dagingku, ia tumpah darahku. Barang siapa yang membencinya, maka ia telah membenciku. Dan barang siapa yang membahagiakannya, maka ia telah membahagiakanku." Kaum muslimin telah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa sesungguhnya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra diberi nama Fatimah karena dengan nama itu Allah Subhanahu wa taala telah melindungi setiap pecintanya dari azab neraka. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.
Sayyidatuna Fatimah Zahra menyerupai ayahnya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi rupa dan akhlaknya. Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, menyatakan bahwa Sayyidah Fatimah Zahra adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Sayyidah Aisyah. Beliau pernah menyatakan bahwa Sayyidah Fatimah Zahra adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan dan pikirannya. Sayyidah Fatimah Zahra mencintai ayahandanya melebihi cintanya kepada siapapun. Setelah ibunda Khadijah wafat, beliaulah yang merawat ayahnya ketika masih berusia 6 tahun. Beliau senantiasa berusaha untuk menggantikan peranan ibundanya bagi ayahnya itu. Pada usia yang masih belia itu, Sayyidah Fatimah Zahra menyertai ayahnya dalam berbagai cobaan dan ujian yang dilancarkan oleh orang-orang musyrikin Mekah terhadapnya. Beliaulah yang membalut luka-luka sang ayah dan yang membersihkan kotoran-kotoran yang dilemparkan oleh orang-orang Quraisy ke arah ayahandanya tercinta. Sayyidah Fatimah Zahra senantiasa mengajak bicara sang ayah dengan kata-kata dan obrolan yang dapat menggembirakan dan menyenangkan hatinya. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan julukan Ummu Abiha, yaitu ibu bagi ayahnya, karena kasih sayangnya yang sedemikian tercurah kepada ayahandanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setelah Sayyidah Fatimah Zahra mencapai usia dewasa dan tiba pula saatnya untuk beranjak pindah ke rumah suaminya, banyak dari sahabat-sahabat yang berupaya meminangnya. Di antara mereka adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak semua pinangan mereka. Kepada mereka beliau mengatakan, "Saya menunggu keputusan wahyu dalam urusannya." Kemudian malaikat Jibril alaihi salam datang untuk mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah telah menikahkan Sayyidah Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tak lama setelah itu, Sayyidina Ali datang menghadap Rasulullah dengan perasaan malu menyelimuti wajahnya untuk meminang Sayyidah Fatimah Zahra. Sang ayah pun menghampiri putri tercintanya untuk meminta pendapatnya seraya menyatakan, "Wahai Fatimah, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang telah kau kenali kekerabatan, keutamaan dan keimanannya. Sesungguhnya aku telah memohonkan pada Tuhanku agar menjodohkan engkau dengan sebaik-baik makhluknya dan seorang pecinta sejatinya. Ia telah datang menyampaikan pinangannya atasmu. Bagaimana pendapatmu atas pinangan ini, wahai putriku?" Sayyidah Fatimah Zahra diam. Lalu Rasulullah pun mengangkat suaranya sambil bertakbir, "Allahu Akbar." Diamnya adalah tanda kerelaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menemui Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sambil mengangkat tangan sang menantu seraya berkata, "Bangunlah, bismillah, bibarakatillah, masyaallah, la haula wala quwata illa billah, tawakkaltu 'ala Allah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntun Sayyidina Ali dan mendudukkannya di samping Sayyidah Fatimah Zahra. Beliau berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya keduanya adalah makhlukmu yang paling aku cintai. Maka cintailah keduanya, berkahilah keturunannya, dan peliharalah keduanya. Sesungguhnya aku menjaga mereka berdua dan keturunannya dari setan yang terkutuk." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah mencium keduanya sebagai tanda ungkapan selamat berbahagia. Kepada Sayyidina Ali, beliau berkata, "Wahai Ali, sebaik-baik istri adalah istrimu." Dan kepada Sayyidah Fatimah, beliau menyatakan,
Wahai Fatimah, sebaik-baik suami adalah suamimu. Di tengah-tengah keramaian dan kerumunan wanita yang berasal dari kaum Ansar, Muhajirin, dan Bani Hashim, telah lahir sesuci-suci dan seutama-utamanya keluarga dalam sejarah Islam yang kelak menjadi benih bagi ahlul bait Nabi yang telah Allah bersihkan kotoran jiwa dari mereka dan telah sucikan mereka dengan sesuci-sucinya. Acara pernikahan suci itu berlangsung dengan kesederhanaan. Saat itu Sayyidina Ali tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan sebagai mahar kepada sang istri selain pedang dan perisainya. Untuk menutupi keperluan mahar itu, beliau bermaksud menjual pedangnya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegahnya karena Islam memerlukan pedang itu dan setuju apabila Sayyidina Ali menjual perisainya. Setelah menjual perisai, Sayyidina Ali menyerahkan uangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan uang tersebut, beliau menyuruh Sayyidina Ali untuk membeli minyak wangi dan perabot rumah tangga yang sederhana guna memenuhi kebutuhan keluarga yang baru ini. Kehidupan mereka sangat bersahaja. Rumah mereka hanya memiliki satu kamar, letaknya di samping Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kecintaan yang terjalin di antara dua hati, Ali dan Sayyidah Fatimah. Kecintaan mereka hanya tertumpahkan demi Allah dan di atas jalannya. Sayyidah Fatimah Zahra senantiasa mendukung perjuangan Sayyidina Ali dan pembelaannya terhadap Islam sebagai risalah ayahnya yang agung dan mulia. Dan suaminya senantiasa berada di barisan utama dan terdepan dalam setiap peperangan. Beliaulah yang membawa panji Islam dalam setiap peperangan kaum muslimin. Sayyidina Ali pula yang senantiasa berada di samping mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan suami istri adalah ikatan yang sempurna bagi dua kehidupan manusia untuk menjalin kehidupan bersama. Dan kehidupan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra merupakan contoh dan teladan bagi kehidupan suami istri yang bahagia. Sayyidina Ali senantiasa membantu Sayyidah Fatimah dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangganya. Begitu pula sebaliknya, Sayyidah Fatimah selalu berupaya untuk mencari keridhaan dan kerelaan Sayyidina Ali serta senantiasa memberikan rasa gembira kepada suaminya. Pembicaraan mereka penuh dengan adab dan sopan santun. Ya binta Rasulillah, wahai putri Rasulullah adalah panggilan yang biasa digunakan Sayyidina Ali setiap kali ia menyapa Sayyidah Fatimah. Sementara Sayyidah Fatimah sendiri menyapanya dengan panggilan Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum mukminin. Pada tahun kedua Hijriah, Sayyidah Fatimah Zahra melahirkan putra pertamanya yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi nama Hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gembira sekali atas kelahiran cucunda ini. Beliau pun menyuarakan azan pada telinga kanan Hasan dan iqamah pada telinga kirinya. Kemudian dihiburnya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Setahun kemudian lahirlah Sayyidina Husain. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjadikan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Fatimah Zahra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasuh kedua cucunya dengan penuh kasih dan perhatian. Tentang keduanya, beliau senantiasa mengenalkan mereka sebagai buah hatinya di dunia. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di depan rumah Sayyidah Fatimah Zahra. Tiba-tiba beliau mendengar tangisan Sayyidina Husain. Kemudian Nabi dengan hati yang pilu dan sedih mengatakan, "Tidakkah kalian tahu bahwa tangisnya menyedihkanku dan menyakiti hatiku?" 1 tahun berselang, Sayyidah Fatimah Zahra melahirkan Sayyidah Zainab. Setelah itu Sayyidah Ummu Kulsum. Sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat akan kedua putrinya Sayyidah Zainab dan Sayyidah Ummu Kulsum.
ketika menamai kedua putri Sayyidah Fatimah Zahra itu dengan nama-nama tersebut. Meskipun kehidupan beliau sangat singkat, tetapi beliau telah membawa kebaikan dan berkah bagi alam semesta. Beliau adalah panutan dan cermin bagi segenap kaum wanita. Beliau adalah pemudi teladan, istri tauladan dan figur yang paripurna bagi seorang wanita. Dengan keutamaan dan kesempurnaan yang dimiliki, beliau dikenal sebagai Sayyidatu Nisa'il Alamin, yakni penghulu wanita alam semesta. Bila Maryam binti Imran, Asiyah bin istri Fir'aun, dan Khadijah binti Khuwailid, mereka semua adalah penghulu kaum wanita pada zamannya, tetapi Sayyidah Fatimah Zahra adalah penghulu kaum wanita di sepanjang zaman, mulai dari wanita pertama hingga wanita akhir zaman. Beliau adalah panutan dan suri teladan dalam segala hal. Dikala masih gadis, ia senantiasa menyertai sang ayah dan ikut serta merasakan kepedihannya. Pada saat menjadi istri Sayyidina Ali, beliau selalu merawat dan melayani suaminya serta menyelesaikan segala urusan rumah tangganya hingga suaminya merasa tentram, bahagia di dalamnya. Sekembalinya dari haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Bahkan beliau sempat pingsan akibat panas dan demam keras yang menimpanya. Sayyidah Fatimah Zahra bergegas menghampiri beliau dan berusaha untuk memulihkan kondisinya. Dengan air mata yang luruh berderai, Sayyidah Fatimah berharap agar sang maut memilih dirinya dan merenggut nyawanya sebagai tebusan jiwa ayahandanya. Tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kedua mata mulia beliau dan mulai memandang putri semata wayang itu dengan penuh perhatian. Lantas beliau meminta kepada Sayyidah Fatimah Zahra untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sayyidah Fatimah pun segera membaca Al-Quran dengan suara yang khusyuk. Sementara sang ayah hanyut dalam kehusukan mendengarkan kalimat-kalimat suci Al-Quran, Sayyidah Fatimah pun memenuhi suasana rumah Nabi. Beliau ingin menghabiskan detik-detik akhir hayatnya dalam keadaan mendengarkan suara putrinya yang telah menjaganya dari usia yang masih kecil dan berada di samping ayahnya di saat dewasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia dan ruhnya yang suci ke Mi'raj ke langit. Kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan musibah yang sangat besar bagi putrinya. Sampai hatinya tidak kuasa memikul besarnya beban musibah tersebut. Siang dan malam beliau selalu menangis. Bagaikan cahaya lilin yang menyala kemudian perlahan-lahan meredup, demikianlah ihwal Sayyidah Fatimah Zahra sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak kuasa lagi hidup lama setelah ditinggal wafat oleh sang ayah tercinta. Kesedihan senantiasa muncul setiap kali azan dikumandangkan, terlebih ketika sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kerinduan Sayyidah Fatimah Zahra untuk segera bertemu dengan sang ayah semakin menyesakkan dadanya. Bahkan kian lama kesedihannya pun makin bertambah. Badannya terasa lemah, tidak lagi sanggup menahan rencana jiwanya kepada sang ayah tercinta. Demikianlah keadaan Sayyidah Fatimah Zahra saat meninggalkan dunia. Beliau tinggalkan Sayyidina Hasan yang masih umur 7 tahun, Sayyidina Husain yang masih umur 6 tahun, Sayyidah Zainab yang masih umur 5 tahun, dan Sayyidah Ummu Kulsum yang baru saja memasuki usia 3 tahun. Ketika Sayyidah Fatimah Zahra sedang sakit di ambang wafat, maka Sayyidah Asma binti Umais radhiyallahu anhuma datang dengan menjenguknya. Maka Sayyidah Fatimah berkata kepada Sayyidah Asma, "Wahai Asma, aku begitu malu ketika harus keluar besok hari di hadapan para lelaki dan tubuhku dibawa di atas peti mati. Peti mati ketika itu hanyalah sebuah kayu datar yang terbuka. Tubuh mayit yang sudah tertutup oleh kain kafan akan diletakkan di atasnya
dan ditutup lagi dengan sebuah kain sebagai tambahan. Sayyidah Fatimah Zahra sangat malu dan sedih ketika tubuhnya akan terbentuk oleh kain kafan. Beliau tidak ingin ada seorang lelaki dapat melihat bentuk dan lekuk tubuhnya. Maka kita dengarkan kembali isi curhatan Sayyidah Fatimah yang sungguh mendalam. Inni qad istakbahtu ba'asna'u bin nisa ayutraha 'alal mar'ati thawbu fayasifuha. Sesungguhnya aku merasa malu dengan apa yang terjadi kepada para wanita ketika mereka dipakaikan sebuah kain kafan, maka kain kafan itu membentuk tubuhnya. Kemudian mendengar curhatan Sayyidah hati dari Sayyidah Fatimah, Sayyidah Asma binti Umais berkata, "Ya ibnata Rasulillah, ala uriki syai'an ra'aituhu bil Habasyah?" Wahai putri Rasulullah, maukah aku kabarkan kepadamu sebuah peti mati aku lihat di Habasyah? Maka Sayyidah Asma membuat peti mati yang tertutup dari semua sisinya seperti sebuah kardus. Ketika peti mati sudah jadi, Sayyidah Asma kemudian menutup peti mati itu kembali dengan sebuah kain yang luas. Maka tubuh mayit yang dibawa di atasnya tidak akan mungkin terbentuk atau tersifati. Melihat perbuatan Sayyidah Asma tersebut, Sayyidah Fatimah Zahra begitu bahagia. Kemudian Sayyidah Fatimah berkata kepada Sayyidah Asma, Satrakillahu kama sataratni ba'ahsana hadha wa ajmalahu tu'rafu bil mar'ah minar rajul fa idza mittu ana fausilitni hatta wa ali. Semoga Allah menutup auratmu sebagaimana engkau telah berusaha untuk menutup auratku. Betapa indahnya buatanmu ini, wahai Asma, sehingga wanita yang meninggal bisa dibedakan dengan lelaki yang meninggal. Jika aku mati, maka mandikanlah aku denganmu dan bersama Ali. Yang paling berat dalam perpisahan ini, beliau harus meninggalkan suami termulia Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, pelindung ayahnya dalam jihad dan teman hidupnya di segala medan. Sayyidah Fatimah Zahra memejamkan mata untuk selamanya setelah berwasiatkan kepada suaminya akan anak-anaknya yang masih kecil. Beliau pun mewasiatkan kepada sang suami agar menguburkannya secara rahasia. Hingga sekarang pun makam suci beliau masih misterius. Dengan penuh kesedihan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu duduk di samping kuburannya diiringi kegelapan yang menyelimuti angkasa. Kemudian Sayyidina Ali mengucapkan salam. Salam sejahtera bagimu, duhai Rasulullah, dariku dan dari putrimu yang kini berada di sampingmu dan yang paling cepat datang menjumpaimu. Duhai Rasulullah, telah berkurang kesabaranku atas kepergian putrimu dan telah berkurang pula kekuatanku. Maka sambutlah putri kesayanganmu, wahai Rasulullah. Demikianlah biografi singkat seorang perempuan mulia penghulu surga, putri kesayangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Mudah-mudahan kita semua sebagai wanita di akhir zaman ini, mudah-mudahan kita kelak akan berkumpul dan bertemu dengan Sayyidah Fatimah Zahra di belakang kepemimpinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya hubabati, ya sayyidati, ya Fatimah, ya binta Rasulillah, salatan ala tammanil akmalani ala abiki wa ala ummiki wa alaiki wa ala zawjiki wa ala abnaiki wa ala man walakum lillah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa khususan ila Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rindu. Salam rindu untuk engkau ya Sayyidati. Salam rindu untuk engkau ya Hubabati. Salam rindu untuk engkau pemimpin wanita di surga. Engkau dikatakan Ummu Abiha, ibu dari seorang ayah. Engkau dikatakan Fatimah bid'atun minni, Fatimah adalah bagian dariku. Yang wajib kita idolakan, yang wajib kita ikuti, yang wajib kita teladani, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra, yaitu engkau ya Sayyidati. Akan tetapi kami malu ya Sayyidati. Kami mengaku mencintaimu, akan tetapi kami sering menyakiti hatimu. Kami malu. Kami mengaku mengidolakanmu. Kami mengaku mengikutimu. Kami mengaku menteladanimu. Akan tetapi kami sering melenceng dari ajaran-ajaranmu ya Sayyidati. Bimbing kami ya Sayyidati. Ketika kami para wanita melenceng dari ajaran-ajaranmu, dan tarik kami ya Sayyidati kelak di jembatan Shiratal Mustaqim, di belakang engkau bersama para pengikutmu dan para pencintamu. Kami para wanita tidak akan bisa masuk surga tanpamu ya Sayyidati. Karena engkau adalah bagian dari Nabi. Bimbing kami, tarik kami di jembatan Shiratal Mustaqim. Dan yang paling kami ingin ucapkan, maafkan kami ya Sayyidati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.